جی باران رحمت میں آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اس وقت امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر طاہر شیخ، ایم ڈی انٹرنل میڈیسن اسپیشلسٹ، نووا الیگزینڈریا ہاسپٹل سے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت وہاں پر آپ کام کریں، مگر اس وقت سچویشن بتائیں کہ ورجینیا کی اور واشنگٹن ڈی سی کی اس وقت کیا کنڈیشن اور پوزیشن ہے؟ شکریہ بہت بہت۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا، اور جو آپ کام کر رہی ہیں اویئرنیس کے لیے، اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کی صورتحال یہاں پر اس وقت یہ ہے کہ کیسز مستقل آ رہے ہیں کووڈ کے۔ اس کی سمپلی ایک ایگزامپل میں دوں کہ ہمارے ہیلتھ سسٹم میں جس میں کام کر رہا ہوں، وہاں پر اب تک ہم لوگوں نے 20,000 ٹیسٹ کر چکے ہیں، اس میں 5,600 کے قریب پازیٹیو ہیں، اور ابھی بھی جو ہاسپٹل سسٹم میں جو داخل ہیں مریض، ان کی تعداد 350 سے زیادہ ہے۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب جو اموات کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا گزشتہ 2-2.5 ماہ سے، کیا اس میں کوئی کمی واقعہ ہوئی ہے یا وہ تھم گیا یا مسلسل ابھی بھی چل رہا ہے؟ اموات چل رہی ہیں لیکن اس میں کمی آ گئی ہے بے شک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اب ہم لوگ جو ٹریٹ کر رہے ہیں، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ مریض کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، تو ہم بہت ایگریسو ہوتے ہیں فرام دا بگننگ، شروع سے ہی، اور ریکوری جو لوگ ہو رہے ہیں ریکور ہو کے جلدی جا رہے ہیں۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ٹیسٹنگ بہت جلدی ہو رہی ہے، لوگوں کو اویئرنیس ہو گئی ہے، لوگ جلدی اٹینشن ہاسپٹل میں آ رہے ہیں، آخر وقت کا ویٹ نہیں کر رہے کہ جب بہت ہی زیادہ طبیعت خراب ہو جائے، انہیں جیسے سمٹمس ہو رہے ہیں ان کو اویئر ہو گئے ہیں تو وہ جلدی ہاسپٹل آتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا علاج جلدی شروع ہو جاتا ہے اور ریکور ہو کے چلے آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ آپ کون سے احتیاطی ایکوپمنٹ استعمال کر رہے ہیں وہاں پر؟ ہم لوگ جو کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو فرام دا گیٹ گو، جیسے ہی مریض آتا ہے ہاسپٹل کے باہر ایک ٹینٹ ہے لگا ہوا، وہاں پہ ساری ایکوپمنٹ کے ساتھ اسٹاف بیٹھا ہوتا ہے، وہ ان کو ٹریاج کرتا ہے کہ ان کے سمٹمز پوچھتا ہے کیا ہے، اگر ان کے مرض کی علامات کووڈ سے ریلیٹڈ ہیں تو اس کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں وہیں پر، پھر وہاں سے وہ ٹینٹ سے نکل کے جب ایمرجنسی کے روم میں آتا ہے، وہاں پہ وہ آئسولیٹڈ روم میں ہوتا ہے، جو عملہ جو ہسپتال کا عملہ اس کو دیکھنے جاتا ہے، جس میں ڈاکٹرز ہیں اور نرسز ہیں، وہ کمپلیٹلی اپنے آپ کو پرسنل پروٹیکشن جو ہوتی ہیں کمپلیٹ کور کرتے ہیں۔ اس میں آپ شامل کر لیں کہ باڈی پروٹیکشن، گلوز، N95 ماسک، فیس شیلڈ، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ داخل ہوتے ہیں پھر مریض کو دیکھنے کے لیے۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحب پچھلے دنوں میں سننے میں آیا تھا کہ جتنا پیرامیڈیکل سٹاف ہے، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، وہ بھی افیکٹ ہو رہے تھے، کیونکہ آپ لوگ تو ڈیل کر رہے ہیں، اس وجہ سے بتائیں کہ اس میں بھی کمی آئی، ڈاکٹرز اور ہمارا جتنا میڈیکل سٹاف ہے، کیا وہ بھی اب اس وائرس سے اپنے آپ کو صحیح طور پر بچا سک رہے ہیں؟ شروع میں کیونکہ ہمیں جو مریض آتے تھے بعض اوقات وہ مرض کو چھپاتے تھے، وہ بتاتے نہیں تھے کہ مجھے ہے نا بخار ہے، یا میرا کسی کووڈ پیشنٹ کے ساتھ رابطہ ہے، یا گھر میں کوئی کووڈ پیشنٹ بھی شامل ہے، تو وہاں پر پرابلم ہوتی تھی کہ مریض اپنے بارے میں بتاتے ہوئے ڈرتا تھا۔ جی اب کیونکہ اویئرنیس زیادہ ہو گئی ہے تو مریض پہلے سے ہی بتا دیتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں پہ سوال ہمارا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی کووڈ ہے، کسی کام جہاں کرتے ہیں وہاں پہ کووڈ ہے، آپ کو بخار، کھانسی، شارٹ آف بریتھ، یا ایسی ورک پلیس جہاں پر آپ کا کسی رابطہ ہوا ہے کووڈ سے، جب یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ان میں آتا ہے تو اس کو وہیں سے آئسولیٹ کر دیتے ہیں، بھلے اس کے اندر سمٹمز ہوں یا نہیں ہوں۔ جی جی۔ اچھا، جو مریض ڈسچارج ہوتے ہیں آپ ان کو کیا احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں؟ مریض جو ڈسچارج ہوتے ہیں، اگر ان کو تو پہلے سے پہلے کہ آپ کو اپنے گھر میں آئسولیٹ رکھنا ہے کہ جب تک ان کا 14 ڈے پیریڈ نہیں ہوتا، اس کے بعد ہاسپٹل سے کوئی فالو اپ کے لیے انہیں فون بھی کال کرتے رہتے ہیں کہ آپ کیسے، سانس کی آپ کی تکلیف تو نہیں ہو رہی، شارٹ آف بریتھ تو نہیں ہو رہا، آپ کو بخار نہیں ہو رہا دوبارہ، اور اگر یہ علامات ہم بتا دیتے ہیں کہ اس علامات میں ہو تو فوراً آپ اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے یا ایمرجنسی میں آپ آئیں فوراً۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، کیونکہ ہمارے ہاں ٹیسٹنگ کے چارجز ہیں، وہاں پر کووڈ-19 کے جو ٹیسٹ ہیں کیا اس کے چارجز ہیں یا فری آف کاسٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ اس وقت کووڈ-19 تقریباً تمام اسٹیٹ میں فری آف کاسٹ ہے، ود اے پرسکرپشن آف اے ڈاکٹر۔
अच्छा कि अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो प्रिस्क्रिप्शन आपको दे देगा, आप लैब पे ड्राइव थ्रू यहाँ पे बनाई हुई हैं, किसी लैब में नहीं जाके कर सकते क्योंकि वो प्रिकॉशन मेजर करनी होती हैं। सो तमाम टेस्ट जो हो रहे हैं वो ड्राइव थ्रू हो रहे हैं या फिर हॉस्पिटल के आते हैं जो मरीज, अच्छा डॉक्टर और साहब ये उनकी भी कॉस्ट जी गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है। जी बताइए, प्लीज़ बताइए। हाँ, तो उनकी कॉस्ट का ये होता है कि कॉस्ट का ये है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि कोविड रिलेटेड तमाम जो टेस्ट हैं, अगर आपके पास डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन है तो फिर आपको वो ड्राइव थ्रू टेस्टिंग में जाके आप करा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल की तरफ आऊँगी क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक कि जहाँ पर आप हॉस्पिटल्स में कोविड-19 के पेशेंट्स को भी ट्रीट कर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ जो वक्त आप लोगों को मिल रहा है, आप डॉक्टर हबीब चुटानी साहब, डॉक्टर सबा नवाब, डॉक्टर सामिया पराचा, डॉक्टर तला सदीकी और आपके सारे ग्रुप ने जो है मास्क हैं वो डोनेट किए हैं, ना सिर्फ अपने पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाइयों को बल्कि जो दूसरी कम्युनिटी के लोग भी हैं उनको भी आपने बहुत भरम रख कर कि आप लोग किसी की शक्ल नहीं देखते, आप लोग ये पैकेट्स बनाकर रख लेते हैं और लोग गाड़ियों में आते हैं और आप उनको उतरने भी नहीं देते और उनके डिग्गी में आप ये सामान रख रहे हैं। प्लीज़ इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, ये मैं बताऊंगा कि अपना वाशिंगटन डीसी चैप्टर में डॉक्टर सामिया पराचा जो कि प्रेसिडेंट हैं और डॉक्टर तैयब राना, इनिशिएटिव इनका, इन्होंने आइडिया करा कि हम लोगों को शुरू करना चाहिए। फिर हमारी टीम जिसमें डॉक्टर हबीब चुटानी, डॉक्टर सबाहत नवाब, मैं, डॉक्टर राशिद नैयर, डॉक्टर तला सिद्दीकी, हम लोगों ने स्टैंड लिया कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम को और इसको हम कोशिश करेंगे कि कितना करें। रमज़ान के एक हफ्ते पहले से हम लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू करा था कि हम फ्री ग्रोसरी गिव अवे, इर्रेस्पेक्टिव के हम कोई रिलीजन नहीं देख रहे, जो भी जिनके पास ग्रोसरी नहीं है उनको हम तकरीबन एक हफ्ते की ग्रोसरी का पैकेट, 3 पैकेट हम बना के देते हैं हमें, जिसमें तकरीबन 4 अफराद का घर है, उसमें एक हफ्ते की ग्रोसरी शामिल होती है। उसके लिए करते हैं तमाम लोग यहाँ पर ग्रोसरीज करते हैं, पहले हम लोग खुद जाके, उस पर टीम है हमारे 10-12 लोग हैं, हम सब मिलके हर एक ने असाइनमेंट दी है, डिफरेंट ग्रोसरी स्टोर पे जाके वो ग्रोसरी खरीदते हैं। फिर हमारा जो मस्जिद है, हमने ये मस्जिद के थ्रू कर रहे हैं, तो मस्जिद में हम सारे जमा करते हैं, फिर 2 दिन पहले पैकेट बनाते हैं, फिर उसके दिन जिस दिन ड्राइव थ्रू होता है उस दिन हम 150 से 200 लोगों को ग्रोसरी के बैग देते हैं जो भी मस्जिद में आए। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, क्योंकि ये मैंने बात इसलिए पूछी कि एक तो आप फ्रंट लाइन पर खड़े होकर कोरोना वायरस को डील कर रहे हैं अपनी जानों को ख़तरे में डालकर, और उसके साथ साथ सदका जारिया के तौर पर आप कम्युनिटी के लिए भी इस तरह के काम कर रहे हैं, तो आप लोगों पर जितना भी फ़ख्र किया जाए उतना ही कम है। मैं चाहूँगी कि जाने से पहले आप ये बता दीजिए कि ये वायरस कितना लीथल है, ये तो सबको पता चल गया, मगर क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, और पाकिस्तान में जितने लोग आपको सुन रहे हैं आप प्लीज़ उनको मैसेज दीजिए कि किस तरह से आप लोग अमेरिका के अंदर इस वायरस को कंट्रोल कर रहे हैं और कौन सी एहतियाती तदाबीर जो वो इम्पोर्टेंट है। ज़रूर, बिफोर इस सवाल से मैं आपको एक और बता दूं कि हम यहाँ पे बहुत बड़ा सेंटर है, मुस्लिम सेंटर, एडम सेंटर। हम वहाँ पर जो लोग जिनके पास एक्सेस नहीं है डॉक्टर की, उनको भी हम फ्री टेस्टिंग कर रहे हैं कि अगर डॉक्टर की एक्सेस नहीं है, वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले जा सकते, तो हम उनको स्क्रीन करते हैं और हम उन्हें बुला के उनको टाइम देते हैं और फिर उस पर टेस्ट करते हैं। इस हवाले से कि हम लोग क्या तदाबीर तैयार कर रहे हैं, सबसे पहले तो अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। पता होना चाहिए कि अगर आपको बीमारी है, बुखार है, खांसी है, तो ये कोई आपके ऊपर गुनाह नहीं है, ये एक फ्लू की तरह है अलामत। अगर ये आपको हो रहा है तो आप अर्ली अटेंशन, मेडिकल अटेंशन, अर्ली रुजू करें डॉक्टर से, और अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो फिर आपको हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है। एहतियाती तदाबीर क्या करनी है, अगर आपको सिंपली बुखार है और खांसी है, कोशिश करें अपने आप को आइसोलेट कर लें, कोशिश करें ऐसी मजमे में नहीं जाएं जहां आपको पता चल जाए कि आपका राब्ता हुआ है कोविड के पेशेंट के साथ, या घर में कोई कोविड है तो उस घर को पूरे को आइसोलेट हो जाना चाहिए, घर में रहना चाहिए। आप कोशिश करें कि लिमिटेड एक्सपोजर हो आपका दूसरों के साथ, और जितना आप कोशिश कर सकते हैं आप अपने घर पे रहें। और अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, जहाँ सांस की तकलीफ़ हो और ऑक्सीजन आपकी लेवल कम हो रहा है और बुखार आपका कम नहीं हो रहा और चेस्ट पेन हो रहा है आपको, तो फिर आप फ़ौरन इमरजेंसी जाएं। यहाँ पे तदाबीर रोकने की यही है कि यहाँ पर हमने अवेयरनेस बहुत कर रहे हैं, मरीज़ जो आते हैं उनको बताते हैं, उनकी पूरी फैमिली को भी बताते हैं
ان کو پوری فیملی کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ, جزاک اللہ, طریقے جزاک اللہ جزاک. جی جی ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات مکمل کیجیے. ایک اور مختلف طریقہ کہ یہاں پر اویئرنیس ہر پروگرام میں, ہر ٹی وی چینلز اور دوسرے اسٹور میں ہم سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہیں. اسٹور میں لمیٹیشن ہے کہ ہے نا 20 لوگ اسٹور کے اندر ہوں گے تو باہر ایک کھڑا ہوتا ہے آدمی, جب ایک اندر سے نکلے گا تو دوسرا اندر جاتا ہے نا کسٹمر. گروسری اسٹور پہ بھی شاپنگ میں لمیٹیشن کری ہوئی ہے کہ لوگ زیادہ نہیں ہو تاکہ کنجیشن نہیں ہو, جس سے مرض پھیلنے کا اندیشہ ہو. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر شیخ ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ دے, جس خوبصورتی سے محبت کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت بھی کریں اور لوگوں کے علاج بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ایم ڈی انٹرنل میڈیسن اسپیشلسٹ انووا لیکسینڈریا ہاسپٹل سے ہمارے ساتھ تھے, اور وہی باتیں ہمیں جوائن کیے جی اسی بریک کے دوران فرحان علی واری صاحب نے بھی. بہت بہت شکریہ فرحان. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. آپ کی سحری کی ٹرانسمیشن ایز آلویز بہت اچھی تھی. اور آپ نے سنا فرحان کے ڈاکٹر صاحب نے کیا بولا کہ ابھی بھی مسلسل بار بار وہ جو باتیں ہم اتنی دفعہ لوگوں کو بتا چکے ہیں, پھر ہم بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے احتیاط کرنی ہے. اور کل ڈاکٹر زبیر صاحب کی بات کو تو اب میں اور زیادہ بار بار اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ نہیں, ہمیں فزیکل ڈسٹینسنگ اختیار کرنی ہے. سوشلی تو ہمیں اور زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ اسٹرانگ بانڈ جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنی, ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. اور یہ کہ اگر خدا نخواستہ آپ میں سے یا آپ کے گھر میں سے کسی کو ایسے سمٹمز ہیں تو آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیجئے, کیونکہ احتیاط افسوس سے بہتر ہے. جی احتیاط جو ہے وہ افسوس سے بالکل بہتر ہے. اور آج میں اچھی باتوں کا سلسلہ بھی ہمارا جاری ہے کہ ایک خوبصورت بات کہ سخاوت وہ خوبی ہے جو انسان کی قدر اس کے دشمن کے دل میں بھی پیدا کر دیتی ہے, اور کنجوسی وہ عیب ہے جو آپ کی اولاد کو بھی آپ کا دشمن بنا دیتی ہے. واہ. تو میانہ روی اختیار کرنی ہے. ایسی سخاوت بھی نہیں کہ خود اپنے لیے کچھ نہ چھوڑیں, اور ایسی کنجوسی بھی نہیں کہ سب کچھ اپنے لیے رکھ چھوڑیں اور دوسرے کو کچھ نہ دیں. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. تھوڑی دیر بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, اور ابھی بریک لیں گے, اور بریک سے جب واپس آئیں گے کیونکہ آج ہمارا ٹاپک ہے بھرم, اور ایک اس میں کردار ہے فیکا, تو اس کا قصہ میں آپ کو سناؤں گی مگر اس مختصر سے بریک کے بعد انشاءاللہ. بران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید. آج کا سبق آموز قصہ. کل فیکے کمہار کے گھر کے سامنے ایک نئی چمکتی ہوئی گاڑی کھڑی تھی. سارے گاؤں میں اس کا چرچا تھا, جانے کون ملنے آیا ہے. میں جانتا تھا فیکا پہلی فرصت میں آ کر مجھے سارا ماجرا ضرور سنائے گا. وہی ہوا. شام کو تھڑے پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ فیکا چلا آیا. حال چال پوچھنے کے بعد کہنے لگا, صاحب جی کئی سال پہلے کی بات ہے, آپ کو یاد ہے ماسی نورا ہوتی تھی, وہ جو بھٹی پر دانے بھونا کرتی تھی, جس کا اکو ایک پتر تھا وقار. میں نے کہا ہاں ہاں یاد آیا, اپنے گاؤں کے لوگوں کو میں کیسے بھول سکتا ہوں. اس نے بولا, اللہ آپ کا بھلا کرے صاحب جی, وقار اور میں 5ویں جماعت میں پڑھتے تھے, اکٹھے پڑھتے تھے دونوں. اسکول میں اکثر وقار کے ٹڈ میں بڑی پیڑ ہوتی تھی. ٹڈ مین پیٹ میں, تو ٹڈ میں بڑی پیڑ ہوتی تھی اس کے. صاحب جی ایک نکر میں جا کر کھڑا ہو کر روتا رہتا تھا. ماسٹر جی ڈانٹ کر اسے گھر بھیج دیتے تھے کہ جا حکیم کو دکھا اور دوائی لے. ایک دن میں آدھی چھٹی کے وقت وقار کے پاس بیٹھا تھا. میں نے اپنی اماں کے ہاتھ کا بنا ہوا پراٹھا اور اچار کھولا. صاحب جی آج بھی جب کبھی بہت بھوک لگتی ہے نا تو سب سے پہلے ماں کے ہاتھ کا پکا پراٹھا یاد آتا ہے, اور سارے پنڈ میں اس پراٹھے کی خوشبو کھنڈ جاتی ہے, پھیل جاتی ہے. پتہ ہی نہیں چلتا صاحب جی اماں جی کے ہاتھ میں کیا جادو تھا. صاحب جی وقار نے پراٹھے کی طرف دیکھا
और नज़र फेर ली। उस एक नज़र ने उसके टिड्ड की पीड़ के सारे राज खोल दिए। मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी की आंखों में आंदरों को भूख से बिलखते देखा। साहब जी, वकार की फाकों से लूसती आंदरें आंसुओं के सामने हाथ जोड़े बैठी थीं, जैसे कहती हूँ एक कतरू भी गिरा ना तो भरम टूट जाएगा। वकार का भरम टूटने से पहले ही मैंने उसकी मिन्नतें करके उसको खाने में साथ मिला लिया। पहली बुरकी पेट में जाते ही वकार की तड़पती आंदरों ने आंखों के ज़रिए शुक्रिया भेज दिया। मैंने चुपके से हाथ रोक लिया और वकार को बातों में लगाए रखा। उसने पूरा पराठा खा लिया और फिर अक्सर ऐसा होने लगा। मैं किसी न किसी बहाने वकार को खाने में बुला लेता। वकार की भूखी आंदरों के साथ मेरे पराठे की पक्की यारी हो गई और मेरी वकार के साथ हवरे किसकी यारी ज़्यादा पक्की थी। मैं स्कूल से घर आते ही भूख भूख की खप मचा देता। एक दिन अम्मा ने पूछ ही लिया, पुत्र तुझे 7 पराठा बनाकर देती हूँ, खाता भी है या नहीं? इतनी भूख भूख क्यों लग जाती है तुझे? मेरे ते हाथ पैर फूल जाते हैं। जब तू आते ही भूख भूख की खप लगाता है ना, तो एक माँ की हैसियत से मेरे कलेजे को हाथ पड़ता है, जैसे सदियों का भूखा हो। मैं बड़ा पक्का था, कहाँ कुछ बताने वाला था अपनी अम्मा को, पर साहब जी अम्मा ने उगलवा कर ही दम लिया। सारी बात बताई अम्मा को तो वो सुनकर बिलख पड़ी और कहने लगी, कल से 2 पराठे बनाकर दिया करूँगी, एक वकार का और एक तेरा। मैंने कहा अम्मा पराठे 2 होने तो, अगर पराठे 2 हुए तो वकार का भरम न टूट जाए, मैं तो घर आकर खा ही लेता हूँ। साहब जी उसी दिन से अम्मा ने पराठे के जो वल थे ना वो बढ़ा दिए और मक्खन की तादाद भी। कहने लगी वो भी मेरी जैसी किसी माँ का पुत्र है। ममता तो बकरी बकरी नहीं होती फीके, माएँ वक्खों वक हों तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं सोच में पड़ गया। 5वीं जमात में पढ़ने वाले फीके को भरम का पता था, भरम जो ज़ात का मान होता है। अगर एक बार भरम टूट जाए तो बंदा भी टूट जाता है। सारी ज़िंदगी अपनी ही किरचियाँ इकट्ठी करने में गुजर जाती है और बंदा फिर कभी नहीं जुड़ पाता। फीके को 5वीं जमात से ही भरम रखना आते थे, उससे आगे तो वो पढ़ ही नहीं सका। और मैं पढ़ा लिखा आला तालीम याफ्ता, मुझे स्कूल ने, किसी भी स्कूल ने भरम रखना सिखाया ही नहीं था। मैं इसी सोच में था कि फीका फिर बोला, साहब जी। उसके बाद अम्मा बहाने बहाने से वकार के घर जाने लगी। देख नूरा साग बनाया है, बता कैसा पका है। वकार की अम्मा को पता भी ना चलता और उनका एक डंक टप जाता। साहब जी वकार को पढ़ने का बड़ा शौक़ था। फिर अम्मा को मेरी अम्मा ने मामे से कहकर मासी नूरा को शहर में किसी के घर काम पर लगवा दिया। तनख्वाह वकार की पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी तय हुई। अम्मा की ज़िंदगी तक मासी नूरा से राब्ते रहे। अम्मा के जाने के बाद चंद माह बाद ही मासी नूरा भी गुजर गई। उसके बाद राब्ता कट गया। कल वो जो गाड़ी आपने देखी थी ना साहब जी, कल वकार आया था, विलायत में रहता है। वापस आते ही मिलने चला आया, पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया है। मुझे लेने आया है साहब जी, कहता है तेरे कागजात तैयार करके पासपोर्ट बनवा कर तुझे साथ लेकर जाऊंगा, और इधर मेरी माँ के नाम पर लंगर भी खुलवाना चाहता है। साहब जी मैंने वकार से पूछा, यार
लोग स्कूल बनवाते हैं, हस्पताल बनवाते हैं, और तू लंगर खोलना चाहता है, और वो भी मेरी अम्मा के नाम पर। कहने लगा, फीके, ये जो भूख होती है ना, बड़ी जालिम चीज़ होती है। चोर डाकू बनवा देती है इंसान को। खाली पेट पढ़ाई नहीं होती, टिड में पीड़ होती है ना तो जान निकल जाती है। फिर इससे ज़्यादा इस बात को कौन जानता है? फीके, सारे लोग आंखें पढ़ने वाले नहीं होते और ना ही भरम रखने वाले। फिर कहने लगा, यार फीके, तुझे एक बात बताऊं? लिया, मैं सब जानता हूँ। चंद दिनों के बाद जब पराठे के बल बढ़ गए थे ना, और मक्खन भी आधा पराठा से ज़्यादा उसकी तादाद शामिल हो गई थी, तो मेरा पेट आधा पराठा खाकर ही भर जाता था। अम्मा को हम दोनों में से किसी का भूखा रहना मंजूर नहीं था। वकार ये कहकर फूट फूट कर रोने लगा। अम्मा यहाँ भी बाजी ले गई साहब जी, और मैं भी इस सोच में डूब गया कि लूसती आंद्रों और पराठे की यारी ज़्यादा पक्की थी या फीके और वकार की। भरम की बुनियाद पर कायम होने वाले रिश्ते कभी टूटा नहीं करते, फीका कह रहा था। और मुझे अम्मा की वो बात आज भी याद है साहब जी। उसने कहा था, ममता तो बकरी बकरी नहीं होती फीके, माएँ बकरी बकरी हों तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? भरम ही तो है जो रिश्ते और दोस्तियाँ कायम रखता है, पर वक्त सदा एक सा नहीं रहता। पहले बच्चों को खिलाती है सुकूनो चैन से माँ, पहले बच्चों को खिलाती है सुकूनो चैन से, बाद में जो कुछ बचे वो शौक से खाती है माँ, माँ। जब खिलौने को मचलता है कोई गुर्बत का फूल, आंसुओं के साज पर बच्चे को बहलाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है? कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां मौला तेरे कब्ज़े में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान। हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकस
बेबसों को सहारा मिले मौला। बरान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। आज हमारा टॉपिक है भरम। इस दुनिया में आने वाला हर शख्स प्यार मोहब्बत की ज़बान समझता है, हाँ आपकी नज़र में वो कितना ही जाहिल गंवार क्यों ना हो। मुसीबत में घिरे तबके की भी इज़्ज़त नफ्स होती है। वो अगर ज़बान से कुछ नहीं कहते तो क्या हमें वो दीदार बीना हासिल नहीं कि हम उनकी ज़रूरतों को महसूस करते हुए उनकी मदद ऐसे करें कि देने वाला हाथ उनको नज़र भी ना आए और उनकी मदद भी हो जाए। किसी का भरम रखना अल्लाह के साथ तिजारत है। दुनिया में किसी की लाज रखिए, रब ताला दुनिया और आखिरत में आपके अय्यूब की पर्दापोशी रखेगा। आज का हमारा टॉपिक है भरम, और उलमाए कराम से जानेंगे इस हवाले से कि हम कैसे अपना भरम भी रखें और दूसरे का जो भरम है उसको भी कायम रहने दें। सबसे पहले उलमाए कराम का तारुफ। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद मोहम्मद औन नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का कि रोज़ की तरह हमारे अल्लाह इज़्ज़त दे इंशाअल्लाह। अल्लामा साहब, आज का हमारा टॉपिक है भरम। जी, इज़्ज़त नफ्स भी आप कह सकते हैं। तो पहले तो ये बताएं कि भरम के लुग़वी मानी क्या है, ताकि लोगों को पता चले कि ये भरम होता क्या है और कैसे हम उससे अपना भरम भी रख सकते हैं और दूसरे के भरम का भी ख्याल रख सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मौलाना मुफ्ती इकबाल साहब और आप दोनों की खिदमत में और तमाम सुनने वालों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। गुजारिश ये है कि भरम लफ्ज़ जो है वो हमारी उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, जिसको अगर हम अरबी में कहें तो तवक्कल, या हम और ज़बान में आसान करें तो भरोसा। भरम, भरोसा, तवक्कल, यकीन, ये तमाम इसी मतलब कह लीजिए कि शोबे के अल्फाज हैं। लेकिन क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि मेरा भरम रखना, क्या मतलब मेरी इज़्ज़त रखना, यानी मेरी तौक़ीर रखना। आम तौर पर शौरा मनकबत खां हज़रात भी लफ्ज़ भरम हुजूर पाक के हवाले से सारा भरम रखिएगा। तो भरम का मतलब ये है कि इज़्ज़त रखना, जो भरोसा हमने आप पे किया है उस पर हमें गोया हमारे भरोसे पे पूरा उतरिएगा। तो इस माना में मौजू बहुत अच्छा है आपका और इस पे अच्छी खासी गुफ्तगू हो सकती है। हमारे माशरे में इस लफ्ज़ को जगह जगह इम्प्लीमेंट किया जाता है, जगह जगह। मिसाल के तौर पे मियाँ बीवी अगर एक दूसरे से कोई राज व नियाज़ की बात कर रहे हैं तो वो कहता है कि ज़रा मेरा भरम रखना अपने माँ बाप के सामने। क्या मतलब कि मैं तुम्हें अच्छा नहीं खिला पा रहा हूँ, मैं गरीब हूँ मसलन, मगर तुम उनके सामने शिकायत न करना, मेरा भरम रखना। क्या मतलब कि मेरी इज़्ज़त रखना। इसी तरह से आप इसको मुख्तलिफ हवालों से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे क्योंकि प्रोग्राम दीनी है और प्रोग्राम में हमें मजहबी हवाले से ये बात करनी है, तो सबसे बड़ी बात है इसमें कि हमें अल्लाह पर तवक्कल करना है। अल्लाह पर पहले भरोसा रखेंगे तो पूरी कायनात हमारी हो जाएगी। अगर हमने अल्लाह पे भरोसा किया, अल्लाह पे गोया तवक्कल किया, तो इसका मतलब ये है कि, और इसीलिए कुरान मजीद में जा बजा मौजूद है कि वही साहिबान ईमान हैं जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। और जो अल्लाह पे तवक्कल करता है वो फिर माशरे में भी उसको राइज करता है और उसको गोया इम्प्लीमेंट करता है। तो सही माना में यह इज़्ज़त रखना जो इसका मफ़हूम जी। बिल्कुल आपकी गुफ्तगू की रोशनी में मैं शामिल गुफ्तगू करूँगी मुफ्ती साहब को।
मोती साहब आप बताइएगा कि मुसीबत में अपने किसी भाई से या अपने किसी दोस्त से मदद मांगना जो है, क्या वो इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करता है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तजस्ससु वला यख्तुब बअदुकुम बअदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह बहुत अच्छा आज का दीनी टॉपिक प्रोग्राम जो है वो भरम के मौजू पे। हम जिस शहर कराची में रहते हैं, पहले तो इससे मैं आपको अल्लामा नकवी साहब को, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बरान रहमत का प्रोग्राम खूबसूरती से सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। मेरे शागिर्द बाहर यूके में रहते हैं, उनके पैगाम आए, व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम चल रहा है। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी इस साई को, नेकी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कि जो आपका सवाल है बड़ा अहम है। सूरह हुजरात शरीफ की मैं आयत करीमा पढ़ चुका हूँ। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं वला तजस्ससु वला यख्तुब बअदुकुम बअदा, तुम पर्दा पोशी करो, ऐब न ढूंढो। हदीस पैगंबर है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है। हदीस सही मुस्लिम में है। ये हदीस की किताबें अल्लामा साहब जानते हैं, इनके यहाँ वही किताबें पढ़ाई जाती हैं जो हमारे यहाँ होती हैं। हदीस है कि वो फरमाते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन उस शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दाखिल जन्नत करेगा, उसके गुनाहों की पर्दा पोशी करेगा कि वो दुनिया में पर्दा पोशी करता था, दुनिया में छुपाता था, कि उसे हया आती है कि मेरे अपने अंदर कितने ऐब हैं, गुनाह हैं, मैं दूसरे के ऐब कैसे लोगों के आगे बयान करूं, मुझे हया आती है। तो लिहाजा आपका जो सवाल है कि मुसीबत के वक्त भरम रखना या इज़्ज़त नफ्स, देखिए मुसीबत के वक्त ही तो बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। उसी टाइम अपने आप को बचाना, महफूज रखना। किसी को दुआ के लिए कह रहे हैं कि या अल्लाह हमारी ये मुसीबत टाल दे, तो ये ज़ात खुदा से भरम की दरख्वास्त हो रही है। मूसा अलैहिस्सलाम नमाज इस्तिग़्फ़ार पढ़ रहे हैं, या अल्लाह बारिश दे दे। निदा आई मूसा बारिश नहीं होगी, वापस जाए। क्यों मौला? फरमाया तुम्हारे इस काफ़िले में, लश्कर में जितने नमाजी हजरात आए हैं, इनमें एक ऐसा गुनहगार बैठा है, उसको निकाल दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं नाम तो नहीं लेता, तुम में से एक ऐसा गुनहगार है कि यहाँ से चला जाए तो हमें बाकियों को बारिश मिल जाएगी, काम हो जाएगा। अब वो उठने में उसने बड़ी ताख़ीर की और सोचने लगा कि मैं निकलता हूँ तो मेरा राज फाश होता है, सब देखेंगे कि ये गुनहगार जा रहा है, फलां का बेटा जा रहा है। तो दिल ही दिल में तौबा कर ली, नियत कर ली, मौला मेरा भरम रख ले, तू बेहतरीन भरम रखने वाला है सारी कायनात के लोगों का, मौला तू ही मददगार है, भरम मेरा आज भरम रख ले, मैं तौबा करता हूँ। दिल ही दिल में तौबा की। उसी हाल में मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही आ गई, सुभान अल्लाह, कि कलीम अब बारिश आ रही है। बोला वो निकला तो कोई नहीं है मजमे के अंदर, सब बैठे रहे। फरमाया जिससे हम नाराज थे उससे हमने सुलह कर ली है, उसको हमने अपना दोस्त बना लिया है, मुझसे भरम की दरख्वास्त की है। मैं सुबह भरम का मौजू पहुंचा तो फरहान अली वारिस साहब, मैं बड़ा सोचने पे वो मजबूर हुआ, ये भरम। फिर सोचा हमारे यहाँ कराची में इस लफ्ज़ को दो मानी में लिया जाता है, दो मानी में, रोब में भरम तो आप समझ गए हैं कि फुला आए थे, फुला लोग आए थे, बड़ा भरम दे के गए हैं। वो भरम किसी और मानी में होता है। हम जिस भरम की बात कर रहे हैं, हम आजिज़ी इनकसारी अपने रब से रजू करने के भरम की बात कर रहे हैं। जो मजबूर की नजरों से जी उसकी ज़रूरत को ना पहचाने, वो भरमबाज होते हैं। वो भरमबाज होते हैं जो उसकी ज़रूरत को ना पहचाने। खूबसूरत बात कही, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपके बेटे को भी आलिम दीन बनाए और इन्हीं बातों का प्रचार हो। डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, कोई बात नहीं, वो बने, मगर आलिम दीन बन जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। ये उलमा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के दीन के वारिस होते, बड़ी बरकत होती है। और जो आपने बात कही ना कि जो शख्स तुम्हारी आंखों को देखकर तुम्हारी ज़रूरत को नहीं समझ पा रहा, उसके आगे अपना
مسئلہ بیان نہ کرو. اس کے سامنے اپنے لفظوں کو شرمندہ مت کرو. دیکھیے بالکل ٹھیک. کیا وجہ ہے کہ جب ائمہ علیہ السلام کے پاس سائلین آتے تھے تو کئی واقعات امام حسین علیہ السلام کے کہ وہ اندر حجرے میں تشریف لے جاتے تھے اور اس کے بعد اپنے ہاتھ پر بھی رومال جو ہے نا وہ ڈھانپ لیتے تھے اور اس سے جو دینا ہوتے تھے ہاتھ نکال کے دیتے تھے. جناب ہور کا واقعہ بڑا مشہور. کتنے واقعات ہیں کہ جب وہ دیتے تھے اور تقریباً تمام ائمہ علیہ السلام کے اور جتنے بھی اللہ کے نیکوکار ہیں ان کا یہی طریقہ کار ہے کہ وہ پھر اس سے نظریں نہیں ملاتے تھے. کیوں کہ دینے کے بعد بھی جو اس کی نظروں میں شرمندگی اور اس کی نظروں میں کم مائگی کا احساس ہوتا ہے وہ یہ برداشت نہیں کرتے کہ ہم اس کی نظروں کو اس طرح سے دیکھیں. تو اس کا عزت کا بھرم رکھتے ہیں کہ اس کو دے کر اور خاموشی سے. اور بلکہ کسی نے پوچھا بھی کہ مولا ایسا کیوں ہوتا ہے, تو کہا کہ جب تم کسی کو دو تو اپنی نگاہوں کو اس کی نگاہوں سے نہ ملاؤ. کہیں ایسا نہ اس کی شرمندگی والی نگاہیں تمہارے اندر غرور پیدا کر دیں. وہ فرحان بھائی جبریل امین نے بھی اپنے آپ کو یتیم کہا تھا, اسیر کہا تھا, اور وہ جو 3 دن آتا رہا لیکن اہل بیت نے ان سے پوچھا تو نہیں تھا جناب آپ کہاں سے آئے ہیں اور تعارف کیا ہے پھر ہم آپ کو دیں گے. یہ تو بات ہی نہیں ہوئی تھی. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آئے تھے تمہارے پاس, اور 3 دن اسیر و مسکین و یتیم بن کے آتے رہے. اور یہاں علامہ صاحب نے بہت ہی اچھی بات کی ہے, خدا ان کا بھلا کرے. آپ دیکھیے ملائکہ کو کھانے پینے کی احتیاج نہیں ہے بالکل, لیکن ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ یتیم بھی ہو تو دروازے اہل بیت پہ آنا, مسکین بھی ہو تو دروازے اہل بیت پہ آنا, جبری روزہ دار جبری روزہ دار ہے تو بھی دروازہ اہل بیت پہ آنا, کیونکہ یہی دروازہ بھرم رکھتا ہے. بے شک بے شک. علامہ صاحب ایک سوال ہے کہ کیا عزت انا اور عزت نفس دونوں ایک ہی چیز ہیں یا الگ الگ؟ اس کا جواب آپ سے لیں گے مگر اس مختصر سے وقفے پر. میرے خیال سے آپ تھوڑا سا ٹائم لے لیں, سوال اہم بڑا ہے. بہت بہت شکریہ. معنی تو ایک ہی ہے کہ انا اور عزت نفس. دیکھیے انا میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. انا میں کبھی کبھی تکبر بھی آ جاتا ہے. انا ایک ہے کہ بھئی میری اپنی انا ہے کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا. یہ انا جو ہے اس کی اللہ کے لیے ہے کہ میں اس پہ توکل کروں گا, میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. یہ پازیٹیو ہے. یہ پازیٹیو ہے. لیکن ایک انا یہ ہے کہ جناب میں فلاں سے ہاتھ ہی نہیں ملاؤں گا. کیوں کہ وہ تو چھوٹا ہے, غریب ہے, یا مثال کا تو پھٹے کپڑے ہے, یا وہ میرے پاس کیسے آ کے بیٹھ گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت امیر آدمی بیٹھا تھا اور ایک انتہائی غریب صحابی آ کر وہاں بیٹھنے لگے. جب وہ بیٹھنے لگے تو اس نے اپنے کپڑے جو ہے تھوڑے سے سمیٹ لیے جو امیر تھا. حضور پاک نے پھر جو تنبیہ فرمائی ہے اس کو کہ یہ پیسہ تمہارا اپنا ہے, یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے, یہ تم غریبوں سے اگر اپنے آپ کو سمیٹو گے, مجھے دیکھو میں رحمت للعالمین ہوں لیکن میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں, یہ میرے پاس بیٹھتے ہیں. تو ایک وہ انا ہے کہ جب ہم کسی غریب سے کراہیت کریں, اس سے ہاتھ, تو یہ ہماری جھوٹی انا ہے, یہ ختم ہونے والی ہے. اللہ نے جو بھی ہمیں مال دولت شہرت ہر شعبے پہ منطبق کر سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ بھرم جو ہے, بھرم کی بھی مختلف قسمیں ہیں. وہ ابھی مولانا صاحب کراچی کی لینگویج میں ایک بھرم بتا رہے تھے کہ بھائی تو بڑا بھرم باز تھا. وہ بھرم باز ہونا اور ہے, وہ دادا گیر ہے, وہ چیٹر ہے, وہ محلے میں جو ہے نا وہ اپنا اس طرح سے جھوٹا بھرم رکھتا ہے لوگوں کو نقصان پہنچا کے. اور یہ نشانیوں میں ہے, آخری دور کی نشانیوں میں, کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ ایسے بھرم بازوں کو سلام کریں گے اپنی عزت بچانے کے لیے, عزت کریں گے اپنی عزت بچانے کے لیے. تو وہ بھرم باز جو ہے جہنمی ہے, وہ تو لوگوں کو گویا دہشت پھیلا رہا ہے. ایک بھرم ہے عزت نفس کا. مثال کے طور پہ آپ چھپ کے کسی کی مدد کر رہے ہیں, جیسے آپ نے پہلا سوال علامہ صاحب سے کیا تو بڑا اچھا جواب دیا. اس میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر رمضان المبارک ہے, آخری دن ہے, فطرہ نکلنے والا ماحول ہے, آپ چپ چاپ اپنے غریب عزیزوں کی جا کے مدد کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہ دیکھ لیں گے تو کسی ہم جیسے مولوی کے ذریعے سے مدد کرائیں, لیکن کریں آپ ان کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے کے لیے. بالکل, بہت بہت شکریہ. مفتی اقبال لکشمندی صاحب آپ کی طرف ابھی آتے ہیں دوبارہ, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. لیکن ابھی ہے آپ نے مجھے وقفہ نہیں لینے دیا.
میں بھی نہیں چاہوں گی کہ اچھی گفتگو کے بیچ میں وقفہ لیا جائے. ہماری جو ٹیم ہے ان کا بھی شکریہ کہ وہ ہمیں موقع دے رہے ہیں. ہم روز ان سے کہتے ہیں کہ جو بیچ میں بات کٹتی ہے وہ کوشش کریں کہ سیگمنٹ لمبا ہو, لیکن آپ کا شکریہ ہماری ٹرانسلیشن میں جو ہیڈز بیٹھے ہیں ماشاء اللہ. اچھا مفتی اقبال نقشبندی صاحب یہ بتائیے گا کہ آخر جس طرح سے مولانا صاحب نے ارشاد فرمایا ہم کسی کی مدد کرتے ہیں اور یا کرواتے ہیں, جیسے آخر کیا ایسا ہے کہ جو ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور اعلان کیے بغیر بھی تو کر سکتے ہیں نا مدد, یا اعلان کرنا ضروری ہوتا ہے؟ یعنی کہ کچھ جگہ پر دیکھیں روایتیں ملتی ہیں کہ اعلانیہ نیکی کرو, کچھ جگہ پر ہوتا ہے کہ چھپ کے نیکی کرو تاکہ تمہارے اندر غرور نہ ہو, ایک جگہ اعلانیہ کرو تاکہ موٹیویشن ہو. اچھا کبھی کبھی موٹیویشن کے دوران بھی اس میں ہمیں کس طرح سے بچنا چاہیے کہ اگلے بندے کی عزت نفس جو ہے مجروح نہ ہو؟ شکریہ فرحان علی وارث صاحب. اللہ فرماتے ہیں الذین ینفقون فی السراء. قرآن پاک نے صدقات و خیرات کے بارے میں کہا کہ اعلانیہ بھی کرو, اللہ کے لیے کرو, چھپ کر بھی کرو, اللہ کی رضا کے لیے کرو, رات کو بھی کرو, اللہ کی رضا کے لیے, دن کو بھی کرو, اللہ کی رضا کے لیے کرو. اگر ہم کسی کو ترغیب دلانے کے لیے اعلانیہ کرتے ہیں, جیسے ہمارے ہاں مساجد کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس طرف راغب ہو جائیں, تیار ہو جائیں. اس طرح کی حدیثیں ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کافی غزوات کے اندر اپنے صحابہ سے وہاں اعلان فرمایا کہ تیاری کرو. کسی نے 500 اونٹ لا کے دیے, کسی نے جناب وہ اسلحے کے انبار لگا کے رکھے, کسی نے وہ یہ کھانے پینے کا سامان لا کے رکھا. اسی طرح باری باری سامان آتا رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان لے کر آئے, پوچھا کتنا لائے ہو؟ اللہ کے نبی پوچھ رہے کتنا لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی, ماں باپ قربان کروں, آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے, آدھا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کر دیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق حاضر ہوئے. پوچھا ابو بکر اپنے یہ سارا مال لے کے آئے ہو یہاں پہ جمع کرانے کے لیے, غزوات کے لیے؟ عرض کی آقا جو کچھ بھی تھا سارا راہ خدا میں لے کے آ گیا, تو وہاں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے. اسی لیے کہ جب ان کی وہ رضا یہ تھی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نیت ابو بکر صدیق کی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے, دکھلاوے کا, ریاکاری کا شعبہ تک بھی نہیں. تو آج وہ سب سے سبقت لے گئے ہیں. یعنی صحابہ کرام جو وہاں پہ مدد کر رہے تھے ان سے حضرت ابو بکر صدیق سبقت لے گئے. تو جو یہ جناب کا سوال ہے بالکل درست ہے. بعین ہی ہم اعلان بھی کر سکتے ہیں, کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی منع نہیں ہے. اگر خاموشی سے دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ نفس کے اوپر گراں گزرتا ہے. ایک میں آخری بات, جی ضرور, آخری بات, کیونکہ جب ہم چھپ کے دیتے ہیں نا یہ نفس امارہ مرتا ہے. نفس امارہ کو چاہیے نام نمود, وہ چاہتا ہے میری واہ واہ ہو, لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے, ماشاءاللہ بڑے طریقے کار سے دیکھتا ہے. تو جب ہم چھپ کر دیتے ہیں یعنی وہ نیچے والے ہاتھ کو اوپر والے ہاتھ کو خبر نہ ہو, مثالیں دی گئی ہیں, اس طریقے سے دیں گے تو یہ نفس پر گراں گزرتا ہے. اور جو نفس امارہ کے خلاف چیز ہو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے. نہیں جیسے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ چل رہی تھی ایک بچی کی اور وہ آڈیو کے ساتھ تھی کہ اس نے بچی نے خط لکھا کہ انکل آپ ہمارے گھر پہ آئے تھے اور ہمیں آپ نے یہ تحفے دے کے گئے اور یہ دے کے گئے اور خدارہ وہ تحفے واپس لے جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لے کر گئے تھے تو اس کے بعد سے نا میری والدہ رو رہی ہیں, اور جب میں نے غور سے دیکھا تو والدہ کے ساتھ ایک اخبار رکھا ہوا تھا, اخبار میں تصویر لگی ہوئی تھی ہماری پوری فیملی کی, اور آپ نے ایک جو بھی سامان ہمیں تحفے جو دیا تھا اس کے بعد آپ نے اتنے سارے لوگوں کے ساتھ تصویر کھنچوا کے اخبار میں بھی ڈال دی. تو ہمارے محلے والے جو ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. اس تناظر میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت اپنے نام و نہود کے لیے ان کی عزت نفس مجروح ہو گئی. بلکہ میں اگر آپ اجازت دیں اس میں آپ کے پاس سوال بھی لے کے آتے ہیں, ایک پیغام میں آپ لوگوں کی برکت بیٹھے میں دینا چاہوں گا. عید کا وقت قریب ہے, آپ لوگ بس ایک کام کیجئے گا کہ بہت سارے لوگ آپ کی فیملیز میں آپ کے خاندان میں ایسے ہوں گے کہ جن کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور وہ لینا نہیں چاہتے. آپ ایک کام ضرور کیجیے گا, یہ میرا ایک پیغام ہے شاید دل پر اترے, آپ ان کے گھر ضرور جائیے گا اور یہ پوچھ لیجیے گا کہ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ان کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, تو کوئی چھوٹا سا ایک یعنی آپ ایک کوئی پویم سن لیں بچے سے, اس کو انعام کی صورت میں دے دیں. یا ان کا بچہ کا قرآن پڑھتا ہے تو قرآن سن لیں, یا ان کا بچہ کسی چیز میں بھی ایکسپرٹ ہے یا کسی بھی چیز میں آپ ان کو کام دے دیں. اگر مثال کے اوپر وہ ان کی بیگم جو ہے وہ آپ رشتہ دار کے وہ کپڑے سیتی ہیں
تو چھوٹا موٹا کوئی کپڑا ہی دے دیں کہ اس کو جلدی سے سی کے دے دو, یعنی اس کو ایسا لگے کہ آپ نے اس کی محنت کی اجرت اس کو دی ہے, تاکہ عزت نفس اس سے مجروح نہیں ہوگا. ورنہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ یار ہم آپ کے لیے لائیں, یہ رکھ لیجئے, تو اس کے دل میں جو ہے نا بڑی ملامت ہوتی ہے اس وقت, کیونکہ سفید پوش آدمی جو ہے نا بولتا نہیں, اور جب اس کا بھرم ٹوٹ جائے نا کسی کا, پھر وہ جڑ نہیں سکتا, اس کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں اگر اس کا بھرم ٹوٹ گیا. کیونکہ ہر انسان کے, جیسے مولانا صاحب نے کہا, انا ہوتی ہے, انا کہ مطلب میں کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا, صرف اللہ سے مانگوں گا. تو ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو وسیلہ بنا دیا. عمران بھائی کہیں انا جو ہے نا وہ قربان بھی کرنا پڑتی ہے. بالکل بالکل. جی علامہ صاحب, میرا سوال ہوگا کہ کسی کا بھرم توڑنے یا عزت نفس مجروح کرنے کی دین میں کیا سزا ہے؟ مگر اس کا جواب ہم لیں گے اس مختصر سے وقفے کے بعد. یاد خدا میں دن اور رات, یاد خدا میں دن اور رات, روز نمازیں حمد اور نعت, اور لب پر قرآن ہے, یہ روح رمضان ہے, یہ روح رمضان ہے, روح رمضان ہے, یہ روح رمضان ہے. جب جسم کا روزہ ہے تو پھر روح کا بھی روزہ ہو, جب جسم ہے پاک ہمارا تو روح بھی پاکیزہ ہو. سنت نبوی پر چلنا, دور گناہوں سے رہنا, مومن کی پہچان ہے, یہ روح رمضان ہے, یہ روح رمضان ہے. سحر و افطار کرو تو احساس غریبوں کا ہو, ہاں عید سے پہلے تم کو احساس یتیموں کا ہو. دل جو کسی کا نہ توڑے, ٹوٹے رشتوں کو جوڑے, وہ اچھا انسان ہے, یہ روح رمضان ہے, یہ روح رمضان ہے. اللہ 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 ہم کو اوقات سے بڑھ کے تو نے دیا, ہم گناہ گار تھے پر تو دیتا رہا. رزق اولاد شہرت وفا بخش دی, جنبش لب سے پہلے دعا بخش دی. آج دل سے نکلتی یہ آواز ہے, ہم کو لگتا ہے تو ہم سے ناراض ہے. اپنی غفلت میں مستی میں ہم سو گئے, تیری رحمت کے دروازے بند ہو گئے. کتنی لاچار بے بس یہ دنیا ہے آج, تیری رحمت ہے ہر ایک غم کا علاج. تو ہے رحمان رحمت تو کر دے عطا, جو بھی بیمار ہیں ان کو دے دے شفا. واسطہ پنج تن کا ہے تو مان جا, بخش دے میرے مولا تو سب کی خطا, بخش دے میرے مولا تو سب کی خطا. فرحان و مظہر کی دعا, راضی رہے ہم سب سے خدا, یہ دل کا ارمان ہے, یہ روح رمضان ہے, یہ روح رمضان ہے, روح رمضان ہے, یہ روح رمضان ہے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, الہی آمین. جی اب آپ بغیر کسی پریشانی کے گھر بیٹھے بآسانی میگا مارٹ سے شاپنگ کر سکتے ہیں,
اور گرمی میں آپ کو لائنز میں لگنے کی ضرورت نہیں، اور 100% صفائی کے ساتھ چیزیں جو ہیں ہائیجینک طریقے سے آپ کے گھر کے باہر ڈلیور ہو جائیں گی۔ آپ ان کی ویب سائٹ پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں www.megamart.pk۔ تو دیکھیں زندگی میں آسانیاں کتنی پیدا ہو گئی ہیں کہ باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں، اور گرمی سے بھی آپ بچ گئے، اور صفائی کے ساتھ چیزیں آپ کے گھر پر ڈلیور ہو گئی۔ جی میں بریک پر جانے سے پہلے علامہ صاحب میرا سوال آپ دونوں محترم شخصیات سے کہ کسی کا بھرم توڑنے یا عزت نفس مجروح کرنے کی دین میں کیا سزا ہے؟ دیکھیے اس قسم کی جو سزاؤں کا تعلق کتابوں میں ملتا ہے وہ مختلف نوعیت کے ہیں، اس لیے کہ ہر شخص کا کردار بھرم کے حوالے سے، عزت نفس کو مجروح کرنے کے حوالے سے، موقع اور محل کے اعتبار سے مختلف ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے اس کی دل آزاری اس طرح سے کی ہے، جیسے کہ ابھی فرحان بھائی نے وہ مثال دی تھی کہ ایک صاحب نے آ کر اور فوٹو کھنچوائے اور پھر اخبار میں دیا، اور اس کے بعد وہ ان لوگوں کی عزت نفس اتنی مجروح ہوئی کہ گویا اس نے یہاں ان کو رسوا کیا۔ تو روایات اس قسم کی ملتی ہیں کہ قیامت میں اللہ تمام محشر کے افراد کے سامنے اسے رسوا کرے گا، اس کو اس طرح سے سزا ملے گی کہ جیسے اس نے یہاں ان کو رسوا کیا، اس طرح سے ظاہری تو فوٹو کھنچوا کے اس نے اپنی ایک مولانا کے بقول واہ واہ کرا لی، لیکن جو اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوگا تو ملائکہ کے سامنے، انبیاء کے سامنے، اولیاء کے سامنے جو وہ رسوا ہوگا وہاں پر اپنے، کیونکہ اللہ ہمارے چھپے ہوئے گناہوں کو جانتا ہے جو ہم چھپ کے کرتے ہیں، اور اللہ اس کا کہیں نہ کہیں اس حساب سے اسی لیول کا بدلہ لیتا ہے، اس لیے کہ مکافات عمل ہے، یہ ہم پہلے بھی ایک پروگرام کر چکے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے بات کر رہے تھے آپ کہ ہم اگر کسی کو مدد کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی مثال دی، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی مثال ہے۔ ایک شخص آیا جہاں بہت سارا مجمع تھا اور وہ امام سے سوال کرتا ہے، تو امام اب چھپ نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ تو ظاہر سامنے بیٹھے ہیں، مجمع بھی ہے، تو اب امام نے اس کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے کے لیے، جبکہ وہ سوال کر بیٹھا تھا، امام نے فرمایا اچھا قرآن کتنا جانتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں قرآن تو نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تو قرآن نہیں جانتا لیکن نماز تو پڑھتا ہے؟ کہ نماز تو کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا جو نماز نہ پڑھے۔ اس نے کہا ہاں نماز پڑھتا ہوں۔ کہ نماز میں جو سورہ پڑھتا ہے وہ کتنی یاد ہے؟ تو ہمارے ہاں جیسے اکثر ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کو صرف 4 سورہ یاد ہیں۔ سورہ الحمد یاد ہے، سورہ اخلاص یاد ہے، سورہ قدر بہت سو کو یاد ہے، یا سورہ کوثر یاد ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں اگر آپ سروے کر لیں کہ زیادہ تر لوگوں کو بس یہ 4 سورہ یاد ہیں جو وہ نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو امام نے پوچھا اچھا تمہیں جتنی سورہ یاد ہیں وہ سناؤ۔ اسے یہی 1-2 سورہ، سورہ الحمد، سورہ اخلاص یاد تھی، اس نے امام نے نکال کے اس سے فرمایا کہ یہ تیرا اس سورہ پڑھنے کا گویا انعام ہے، یہ ہدیہ ہے۔ اس سے کیا ہوا، دوسرے لوگوں نے سبحان اللہ بھی کی، واہ واہ بھی کی کہ مولا آپ نے بہت اچھا طریقہ اپنایا کہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوئی۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہر عمل کی سزا مختلف ہے۔ اچھا جو ایسے گناہ ہیں جیسے قتل ہے، جیسے زنا ہے، جیسے مثال کے طور چوری ہے، جیسے مثال کے طور پہ چوری کی بھی قسمیں ہیں، کس قسم کی چوری ہے، تو اس کی پھر سزائیں ہماری کتابوں میں مختص ہیں کہ جو ہر سزا کی اگر الگ الگ پوچھیں گی تو میں الگ الگ بیان کر سکتا ہوں، لیکن اس کا مسئلہ جو ہے وہ اس مسئلے سے متعلق ہوتا ہے جو اس نے گناہ کیا ہو۔ آپ مجموعی طور پر دل کو دکھانے کی سزا بتا دیں۔ دل کے دکھانے کی سزا جو خود کیونکہ عزت نفس تو وہی ہے نا کہ کسی کا دل عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، تو اس نے جس حیثیت سے اس کا دل دکھایا ہے نا، کوئی نہ کوئی معاشرے میں ایسا موقع آئے گا کہ اس کا بھی اسی طرح سے دل دکھایا جائے گا، چاہے پھر اس کی بیوی دکھائے، اس کے بھائی دکھائے، اس کے والد دکھائیں، اور جو قیامت میں اگر اس نے معافی نہیں مانگی، اگر اس نے جس کا دل دکھایا اس سے معافی نہیں مانگی تو قیامت میں اس کا علیحدہ سزا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، فرحان آپ پوچھیں گے کہ آپ پوچھیں۔ بہت بہت شکریہ کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ بغیر اعلان کیے، میجورٹی کی بات کر رہی ہوں،
बग़ैर ऐलान के हम किसी की मदद को जो है वो पसे पुश डाल देते हैं। जब तक एलानिया तरीके से लोगों को पता ना चले कि हम इतने अच्छे हैं, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि इसके कई वजूहात हैं। मैंने पहले अर्ज़ किया था कि एक शैतान तो रमज़ानों के अंदर बंद हो जाता है जिसको हम इबलीस कहते हैं, मगर एक शैतान अंदर का जो है वो 24 घंटे हमारे साथ है और वो खुला रहता है। इसी को नफ्स अम्मारा कहते हैं। ये नाम नमूद के लिए मरता है। मैं एक सवाल को उसी तरफ लेके आ रहा हूँ कि असल ये चाहता है अना, यानी मैं। अगर इसी अनानियत को फना करके बका की तरफ आ जाए तो फिर तो झगड़े भी ख़त्म हो जाते हैं। वो मंसूर ने कहा था ना, अनल हक, मैं खुदा। अल्लामा साहब ने किताब लिखी है, इरफान के लफ्ज़ पे बड़ी किताबें लिखते हैं, तो इरफान इराक, यानी मार्फत की बात है। बाकी मार्फत होती है, औलिया अल्लाह ने एक बुज़ुर्गों के हालात होते हैं, तो उसमें पूरे वो बगदाद का, इराक का अहाता किया। तो उसमें एक हज़रत मंसूर भी गुजरे हैं, बहुत बड़े वलीउल्लाह थे। वहाँ उनकी कब्र पे लिखा हुआ है फना फिर रसूल। जो ये कहे कि आना रसूल, मैं रसूल हूँ, तो वो दीन इस्लाम से खारिज, कि नबूवत के बाद कोई ये दावा कर नहीं सकता। रिसालत तमाम हो गई, हुजूर ख़ातमुन नबिय्यीन है। वमा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन। अगर कोई ये कहे आनल हक, कि मैं अल्लाह हूँ, उलमा फरमाते हैं कि वो हक पर है, वो जायज़ है, ना वो वाजिबुल कत्ल है, ना वो मुर्तद है। क्यों कि वहाँ जो मकाम था बारगाह रसूल में, वहाँ आजजी का था, वहाँ नाज का नहीं था। अल्लाह की बारगाह में जब वो अपनी हस्ती को मिटा के ख़त्म करके, अपने आप को मार के अल्लाह की बारगाह में गया है, वहाँ पे नाज कर रहा है, आनल हक। कई बुजुर्गों ने कहा, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने कहा था, सुबहानी मा आज़म शानी। बारक है, ये अलग टॉपिक है, इस पे बहुत प्रोग्राम है, लंबा हो जाएगा। तो इस अगर अनानियत को ख़त्म करके, तकब्बुर गरूर के बुतों को पाश करके फिर हम अगर इस तरफ आ जाएं तो ये मुआशरे की खिदमत हो सकती है, ये ऐब जोई नहीं हो सकती। अल्लामा साहब अच्छा फरमा रहे थे कि अलग अलग सज़ाएँ हैं। दिल दुखाने की जो बात आपने उनसे पूछी, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत बड़ा गुनाह है दिल दुखाने का किसी मुसलमान का, क्योंकि ये हकूकुल इबाद में आता है, हकूकुल्लाह में नहीं आता। किसी बंदे का दिल दुखा दिया, किसी बात पे दुखा दिया, उसे ये नागवार गुजरा कि ये ऐब आपके अंदर है, अब साफ ज़ाहिर है कि उसकी दिल जोई तो नहीं कर रहे, दिल ही दुखा रहे हैं। जनाब ये बातें आप में हैं, फुला बंदे ने ये कहा कि ये ऐसा है, ये वैसा है, तो ये ऐब पोशी नहीं हो रही, ऐब जोई हो रही है। और ज़्यादातर मुफ्ती साहब वो लोग कर रहे हैं जो आपको नहीं जानते। यही मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नम में सबसे ज़्यादा औरतों को देखा है। ये मेरी राय नहीं है, हुजूर की हदीस है। और पूछा या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया ये ऐब जोई ज़्यादा करती हैं, लोगों के ऐब ढूंढती हैं और फिर सदकात व खैरात में पीछे होती हैं और अपने शोहर की जो कुछ उनको देता है, अता करता है, उसमें नाशुक्री करती हैं। इसलिए हमने जहन्नम में ज़्यादा देखा है। तो अज़वाज मुतहरात ने जब ये हदीस सुनी तो उनमें और शौक़ बढ़ा, वो अपने हाथ नापने लगी कि हमसे ज़्यादा सखी कौन है, किसके हाथ लंबे हैं सखावत में, देने के लिए, करने के लिए। जब अल्लाह के रसूल पैगंबर वो तरगीब दे, रग़बत दिलाएं, तो फिर वो सहाबा किराम नेकियों को ऐसे पल्ले बांध लेते कि तेज़ हवा की तरह चलना शुरू कर देते कि हम सबसे ज़्यादा नेकियां करें, हम सखावत करें। तो बारकैब किसी का दिल दुखाना मेरे नज़दीक गुनाह कबीरा है। जी अल्लामा साहब जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। अल्लामा साहब हमारे मुआशरे में ज़्यादातर तादाद जो है वो सफ़ेद पोश लोगों की है, जो एक वक्त का खाना खाकर भूखे रह लेंगे मगर उनके कपड़े साफ़ सुथरे होंगे, वो बाहर निकलेंगे तो वही मुस्कुराता चेहरा को, वो अपने कर्ब को, अपनी तकलीफ़ को लोगों के सामने बयान नहीं करते। मगर हमारे यहाँ ऐसा तबका भी है और जो जानता है कि ये मेरे जानने वाले या मेरे दोस्त अहबाब या मेरे रिश्तेदार इन मसाइल से गुज़र हैं, मगर इसके बावजूद वो इंतज़ार करते हैं कि ये मुंह से मांगेंगे तो हम इनकी मदद करेंगे। ऐसे लोगों के लिए शेर था ना मीर सज्जाद साहब का कि उम्र भर भूख छुपाता रहा जो अपनों से,
उम्र भर भूख छुपाता रहा जो अपनों से, आज वो फ़ख्र से बोलेगा मेरा रोज़ा है। मेरा रोज़ा। जी, ऐसे लोगों का हमारे दीन में क्या मकाम है और क्या सज़ा है? देखिए, बहुत सख्त बात है और ये माशरे की बहुत अहम बात है। और आप देखिए कि ख़ास तौर पे इस वक्त कोरोना के बाद पाकिस्तान में और हमारे जैसे तमाम मुल्कों में जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वहाँ तो गवर्नमेंट ने बाकायदा रकम मुख्तस कर दी है कि जनाब ये आप तो अमेरिका की हैं, आपको पता है कि वहाँ पर अमेरिका से मुराद है मैं रहती हूँ, मैं बड़ी पक्की पाकिस्तानी। मैं कहने का मकसद ये है कि आप वहाँ की पासपोर्ट होल्डर हैं और यहाँ की भी पासपोर्ट होल्डर हैं, लेकिन मैं बता सिर्फ ये रहा हूँ कि हालात वहाँ के आप जानती हैं, वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के जो तरक्की पजीर हैं वो मामलात कुछ और हैं। लेकिन यहाँ हमारे मुल्क में तो कोरोना ना आने से पहले ही रोना था। वाह। आप देखिए, जबकि कोरोना नहीं आया था तब भी रोना ही रोना था, हर आदमी रो रहा था माशी तौर पर, महंगाई के तौर पर, परेशानियाँ माशी और माशरती और बेरोज़गारी की और महंगाई की। लेकिन इसने तो और क़यामत ढा दी। इस मौके पर सफ़ेद पोश अफराद के लिए वो हजरात के जो मुखय्यर हैं, मैं उनसे 10 बस्ता गुजारिश करूँगा इस प्रोग्राम के ज़रिए से कि आप अपने आइज़ा करब में ख़ास तौर पर, क्योंकि पहले हुक्म है आपको अपने अजीज़ों की तरफ देखने का, जिसको सिला रहमी कहते हैं, जो आपके जो है रहम से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, नियाल ददियाल ससुराल के जितने भी आपके अजीज़ अकरबा हैं उनको देखें, आप उनकी छुप कर मदद करें, आप उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनकी मदद करें। लेकिन आपने जो सवाल किया वो तो उसके बिल्कुल बरक्स है कि अगर मेरा फ़लाँ गरीब अजीज़ मुझसे नहीं कहेगा तो मैं मदद नहीं करूँगा, जब तक वो आएगा नहीं मेरे पास नहीं आए। ये तकब्बुर है, ये गुरूर है, इसकी सज़ाएँ अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। लिहाजा तकब्बुर और गुरूर अल्लाह को पसंद नहीं है। आप इनकिसारी करें, आप उनकी छुप कर मदद करें, ज़ाहिरन भी कर सकते हैं, और जैसे मौलाना ने फरमाया आयात भी हैं, अहादीस भी हैं कि आप ज़ाहिरन भी कर सकते हैं, छुप कर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि छुप कर करें, इसलिए कि ज़ाहिरन करने में उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू हो सकती है। लिहाजा मैं अर्ज़ करूँगा कि वो हजरात जो इस इंतज़ार में रहते हैं, फिर क़यामत में वो इंतज़ार करें शिफात का कि अल्लाह उनको खड़ा रखेगा कि ये जब तक गिड़गिड़ाएंगे नहीं, माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक ये मेरी आउज़ारी नहीं करेंगे, मैं इनको जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात की इजाज़त नहीं दूंगा, क्योंकि सरकार को अल्लाह ने इज़्न देना है, बेइज़्न ही, यानी जितने भी वहाँ पर लोग होंगे सरकार शिफात फरमाएंगे। लेकिन उससे पहले के जो मनाजिर हैं, और भी अर्ज़ कर दूँ मैं, बरज़ख बहुत सख्त है, कब्र बहुत सख्त है। जो इस किस्म के लोग होते हैं ना, जो किसी का दिल तोड़ते हैं या अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए मदद तो कर रहे हैं लेकिन ये दिखावे की, उनकी कब्र बहुत सख्त होती है, बरज़ख में बड़े मामलात सख्त होते हैं। और ये भी अर्ज़ कर दूं कि पहली रात फ़िशार हर एक पे होता है। फ़िशार कब्र का मतलब ये है जैसे आप किसी कपड़े को धोकर निचोड़ें। और ये भी अर्ज़ कर दूं आपके प्रोग्राम के ज़रिए से कि जो हजरात कपड़ा धोते हैं, मासियाँ घरों में कपड़े धोती हैं, उन्हें ताकीद करें कि वो धोने के बाद निचोड़ें ज़रूर। अगर कपड़ा निचड़ता नहीं है तो पाक नहीं होता। आप 50 दफ़ा साबुन लगा के उसको धो के सुखा दें, जब तक उसको निचोड़ेंगे नहीं उस वक्त तक वो पाक नहीं होगा। ये शरीयत का एक मसला है, हमारे यहाँ तो है, शायद हमारे यहाँ भी यही है मुफ्ती कि साहब के 3 बार उस कपड़े को धोया जाए और फिर निचोड़ा जाए। अगर अच्छा, निचोड़ने की उर्दू को अरबी में फ़िशार कहते हैं, कब्र में इसी तरह से निचोड़ा जाएगा, ख़ास तौर पे उन बंदों को जो इस किस्म की नज़रिया रखते हैं। और बहुत से गुनाह हैं जो मिलते हैं किताबों में कि जिनकी वजह से कब्र में फ़िशार सख्त होता है, जिसमें ख़ास तौर पे तहारत का ख्याल न करना। ये हमारे जो पैंट पहन के ज़्यादा फिरते हैं, ये जब जाते हैं वाशरूम तो किस तरह से जल्दी से बस जो है ना, न चींटों का ख्याल, न तहारत का ख्याल, न जो है वो उन लोगों पे सख्त फ़िशार होता है जो तहारत का ख्याल नहीं रखते। ये ख़ास तौर पे मैं उन लोगों की, नौजवानों की खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो इस तरह के बहुत सारे गुनाह हैं जो बरज़ख में और कब्र में सख्त अज़ाब का सबब जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, एक खूबसूरत बात के साथ मैं ब्रेक लूँगी। कौन सोता है कौन रोता है, रात रख लेती है भरम सबका। हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो उलमा कराम से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, आप कहीं मत जाइएगा।
कुरान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। सफाई निस्फ ईमान है, और जैसे कि हम सब लोगों को मालूम है कि हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, जो हमारे सर्फेसेज हैं, उन पर घंटों तक जरासीम रह सकते हैं, और उन जरासीम से अपनी तमाम चीज़ों को साफ़ करने के लिए, अपने हाथों को साफ़ करने के लिए हमें एक मयारी डिसइंफेक्टेंट जैसे डेटॉल है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, और ख़ास तौर पे हाथों की सफाई का में बहुत ख्याल रखना चाहिए। 20 से 30 सेकंड तक आपको अपने हाथ और नाखून अच्छी तरह साफ़ करके धोना चाहिए, और डेटॉल का अगर स्प्रे आप अपने पानी में भी लिक्विड का 2-3 ड्रॉप्स डाल लें और अपने सरफेसेस पे स्प्रे करें तो उससे भी आप जरासीम का ख़ात्मा कर सकते हैं। जी अलामा साहब, मैं आऊँगी, मुख्तसर वक्त है मगर सवालात बहुत ज़्यादा है। अच्छा अलामा साहब, मुझे ये बताइएगा, पहले तो हमने उन लोगों की बात की कि जो इंतज़ार करते हैं कि हमारे सफ़ेद पोश रिश्तेदार, दोस्त अहबाब जब तक मुंह से नहीं मांगेंगे हम उनकी मदद नहीं करेंगे, मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मदद कर देते हैं खामोशी से, मगर उसके बाद उसकी तशहीर करते हैं रिश्तेदारों में बैठकर, और ख़ास तौर पर उन्हीं को जब दोबारा बुलवाएं, तुम मेरा एहसान भूल गए, अगर कोई किसी बात पर नाचाकी हो गई तो सबके सामने कह दिया तुम तो एहसान फरामोश, तुम्हारी फ़लाँ वक्त में मैंने ये मदद की थी और तुम मुझे आज आंखें दिखा रही हो। ऐसे लोगों के लिए दीन क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये वो लोग हैं कि जो कोई नेक काम करके और उसको जतलाना, अगर उसको नेक काम करके आप जतला रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसकी तजलील कर रहे हैं और तकब्बुर कर रहे हैं, गुरूर कर रहे हैं, और तकब्बुर एक ऐसी चादर है जो सिवाय अल्लाह के कोई और नहीं ओढ़ सकता। इसलिए इस किस्म के माशरे में जो हमारे यहाँ रोज़ के मामला आते हैं, डेली के मामला आते हैं, आपने अगर नेकी उसके साथ की थी कुर्बतन इल्लल्लाह, तो फिर आपका जतलाना ये नाजायज़ है, हराम है। अगर आपने दिखावे के लिए की थी, जैसा कि हमने एक दिखावे का प्रोग्राम भी किया था, और आप उसको फिर जतला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप गुनाह कबीरा कर रहे हैं। और यहाँ भी वो दिल तोड़ने वाली बात आती है कि आप उनको जतला कर उनका दिल तोड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी मैं बात अर्ज़ करूँ कि बहुत सारे लोग इस किस्म के काम करते हैं। मसला एक शख्स की आपने बार बार मदद की और वो बार बार आपसे सवाल कर रहा है, यानी हैबिचुअल है, ऐसे बंदे की इस्लाह करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे एक बंदा आपकी शराफत से नाजायज़ फ़ायदा ले रहा है, आप उसकी बार बार मदद कर रहे हैं, आप उसको बार बार उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, और वो आकर फिर जो है ना गलत बयानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, चीट करके आपसे जो है ना वो पैसा ले रहा है। और अगर वो झूठ नहीं बोल रहा, बार बार उसकी मजबूरी है, तो फिर बार बार उसकी मदद करनी चाहिए। अच्छा। अगर वो उसकी मजबूरी है तो बार बार उसकी, आपको अल्लाह ने दिया है और उसकी मजबूरी है तो आप उसकी बार बार मदद करें। ये तो कह लीजिए कि वो आमाल हैं कि जो शायद बराह रास्त जन्नत में भेजने वाले आमाल हैं, कि अगर आप किसी की बार बार मदद कर रहे हैं और उसकी गोया हाजत रवाई कर रहे हैं, ये औलिया अल्लाह का काम है। ये उन लोगों का काम है जो साहिबान तक़वा हैं कि तो 1000 दफ़ा आएगा हम 1000 दफ़ा देंगे। आप देखिए, आप अजीब रिवायत याद आ रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझ आदिल नबी को आदिल अल्लाह ने आदिल बादशाह के दौर में मबूस किया। नौशेरवान आदिल था, उसके दरवाजे पे जो जाता था खाली नहीं जाता था। जिस बादशाह के दौर में सरकार को मबूस किया वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आदिल, ये देना जानते हैं, मांगना नहीं जानते। अगर नबी पाक ने अल्लाह के हुक्म से मांगा है तो सिर्फ अजर रिसालत मांगा है। कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल। इसी पर आप रोशनी डाल दीजिए। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर ये आम बीमारी है कि हम किसी की अगर मदद करते हैं तो इंतज़ार में होते हैं कि वक्त आएगा तो मैं इसको ज़लील करूँगा, रुसवा करूँगा कि फ़लाँ वक्त में हमने आपकी मदद की थी, आप तो हमारे घर में आके पलते हैं, आप हमारे घर में आके खाते हैं, आज आप हमारे सामने खड़े हो रहे हैं। तो ऐसा करना गुनाह है, ये दिल आज़ारी भी है। फिर इसमें तकब्बुर का अंदेशा क्या शुबा मौजूद है, वो तकब्बुर से कह रहा है, नीयत उसकी पहले से ख़राब थी कि ये आएगा और मैं इसी तरह कहूँगा। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे।
इलाही आमीन। जज़ाक बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जी बस अब आखिर में चलते चलते आप ताकि जी, आप दोनों उलमाए कराम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी रहनुमाई फरमाई भरम के हवाले से। और बस यही कहूँगी कि ज़िंदगी उस्ताद से ज़्यादा सख्त होती है, क्योंकि उस्ताद सबक देकर इम्तिहान लेता है और ज़िंदगी इम्तिहान देकर सबक देती है। तो हमें बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। आपसे इजाज़त लेंगे, कल आपसे मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी, और सहरी में फरहान अली वारिस साहब आपके साथ होंगे। अब कलाम में पेश कर रहा हूँ जुल्फ़िकार हुसैनी साहब का पढ़ा हुआ, और जिस तरह से और नकवी साहब ने शुरू में बात की थी कि एक लफ्ज़ भरम हम सरकार के रोज़े पर जाकर भी कहते हैं कि हमारा भरम रख लीजिएगा। अब इसी भरम, इसी भरोसे के ऊपर एक कलाम है, पेश कर रहा हूँ। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा पयाम होगा, किए ही जाऊं गार्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, किए ही जाऊं गार्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, ना शाम मतलब कि सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा, दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा, इसी तवक्का पे जी रहा हूँ, यही तमन्ना जला रही है, इसी तवक्का पे जी रहा हूँ, यही तमन्ना जला रही है, निगाहे लुत्फ़ो करम न होगी तो मुझको जीना हराम होगा, दरे नबी पर पड़ा रहूँगा।